जय श्रीराम जय हनुमान। आज हूँ 9 जून सोमवार। आज किसी नुआ खबर विषय जानिबा मो सहित जोड़ी रहिबा चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। बुधवार बेंगालुरुर चिन्नस्वामी स्टेडियम रे दला चकटारे मृत्युवरण करिथिबा 11 जनक परिवार पई क्षतिपूरण राशि वृद्धि करने कर्णाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया निर्देश देइछन्ति, जहाद्वारा प्रत्येक परिवार को 25 लाख टंका वृद्धि करा जायछि। पूर्वर सरकार प्रति परिवार को 10 लाख टंका क्षतिपूरण घोषणा करथिले। केंद्र बृहत एवं भारी शिल्प मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, केंद्र राज्य मंत्री शोभा करांडलाजे एवं कर्णाटक बीजेपी नेतृत्व मृतकों परिवार पई 50 लाख टंका क्षतिपूरण दाबी करिसेंति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रांचाइजी मृतकों पई 10 लाख टंका क्षतिपूरण घोषणा करिछि, जेतेबेले कर्णाटक राज्य क्रिकेट संघ एही बाबद 5 लाख टंका घोषणा करिछि। एही घटना पई बीजेपी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया एवं उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमारଙ୍କ इस्तीफा दाबी करि आसुछि। एही घटना कर्णाटक कांग्रेस नेतृत्वाधीन सरकारଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। बीजेपी आहुरी मध्य 10 लाख टंकार प्रारंभिक क्षतिपूरण राशि को अति कम बोली वर्णना करिछि। एही समय अपराध तदंत विभाग सीआईडी रो स्वतंत्र शाखा चिन्नास्वामी दलचकटा दुर्घटनार तदंत आरंभ करिछि, जेउथिरे 11 जनक जीवन जाइछि। एही दुर्घटना बेंगालुरु सहरांचल जिल्लार डेप्यूटी कमिशनरଙ୍କ द्वारा मजिस्ट्रेट तदंत मध्य अग्रगति करुछि। सीआईडी अधिकारी माने चिन्नस्वामी स्टेडियम परिदर्शन करी सूचना संग्रह करिसंति। मणिपुर सरकार गतकाली राति 11:45 रु 5 दिन पई 5टी उपत्यका जिल्लार क्षेत्राधिकार क्षेत्र में भिसेट एवं वीपीएन समेत इंटरनेट एवं मोबाइल डाटा सेवा को स्थगित रखा निर्देश देइछन्ति। एही जिल्लागुड़िक मध्य इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थैबाल, विष्णुपुर एवं काकचिंग अंतर्भुक्त। कमिशनर कम सचिव एन अशोक कुमारଙ୍କ द्वारा जारी करा जायथिबा आदेश रे कहा जायछि जे प्रचलित आईन श्रृंखला परिस्थिति को दृष्टि रखी विशेषकर इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थैबाल, काकचिंग एवं विष्णुपुर जिल्ला रे किछि असामाजिक तत्व जनसाधारण आवेग को उत्तेजित करने चित्र, घृणा भाषण एवं घृणा वीडियो वार्ता प्रसारण पर व्यापक भाव में सोशल मीडिया व्यवहार करिपारंती बोली आशंका करा जाउछि, जहा राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे गंभीर प्रभाव पकाई पारे। आदेश उल्लंघन करिथिबा जेकोसी व्यक्ति आईनगत कार्यानुष्ठान सम्मुखीन हेबे। मैतेई संगठनर जड़े नेता आरामबाई तेंगोलଙ୍କ गिरफ्तारी पर गतकाली राति रे इम्फाल पूर्व एवं इम्फाल पश्चिम जिल्ला रे विरोध प्रदर्शन पर यही आदेश दि जाए। आसाम रे बन्या परिस्थिति गंभीर अवस्था रही। 11टी जिल्लार 740 गाँव रे 2.5 लाख ठारू अधिक लोक प्रभावित होइछन्ति। कामरूप जिल्ला रे 3 जन मृत्युवरण करिछन्ति। राज्य सरकार एसडीआरएफ दल को उद्धार कार्य पई नियोजित करिछि। 130टी रिलीफ शिविर रे 25,000 लोक रहुछन्ति। ब्रह्मपुत्र उपरे फेरी सेवा पुनः चालू होइछि। अनेक जिल्ला रे मध्यम वर्षार पूर्वानुमान मिलिछि। बन्या और भूस्खलन रे एपर्यंत 26 जन मृत्यु होइछन्ति। पुरी को पिलग्रिम सिटी रूपे विकास करबा पई राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेइछन्ति। श्रीमंदिर 2 किमी परिधि रे मद और आमिष बिक्री प्रतिबद्ध हेबो। बड़दाण्डर घर मानक उच्चता समान हेबो एवं घर रूपरेख बदला जीवो। स्नान पूर्णिमा दिन पई पुरी पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करिछि। मेडिकल छकटारू श्रीमंदिर पर्यंत 4 चकिया यान चलाचल उपरे निषेधाज्ञा जारी होइछि। विभिन्न रास्ता आड़ू आसुथिबा यात्री मानक पई अलगा भाव में पार्किंग व्यवस्था रहिछि। पुरी एसपी समस्त को नियम अनुसरण पई अनुरोध करिसंति। राजस्थान रो कोटार आईसीआईसीआई बैंक रो संपर्क परिचालका साक्षी गुप्ता 43 ग्राहकों 110 अकाउंट मोट
4.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ସେୟାର ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଆଲର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ପିନ୍ ବଦଳାଇଥିଲେ। ବୟସ୍କ ଗ୍ରାହକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଖାତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୁରାଇଥିଲେ। 31ଟି ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ବନ୍ଦ କରି 1.34 କୋଟି ଓ 3.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ଠକେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 31 ମେରେ ଗିରଫ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି। ଆପଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଗଣ ସମାଜରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଜାଇନର ବିଲ୍ ଆଟକିନ୍ସନ୍ଙ୍କ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପୋର୍ଟାଲା ଭ୍ୟାଲିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ଚାଟ୍ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସ୍ଥଗିତ କରିଛି। 12ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଚାଟ୍ ଏହାର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଭିସା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଚାଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେନେରାଲ ମହାମତ ଇଦ୍ରିସ୍ ଡେବି ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଗର୍ବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭିସା ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ। ସ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ ସକ୍ରିୟ ରଣନୀତି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହେବା ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଘଣ୍ଟା ନିଦ ପାଆନ୍ତି। ରାତି ପାଳିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 23 ଜଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଔଷଧ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇ 2023 ମସିହାରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଶୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର 2025ରେ ଜାତିସଂଘ ସାସାକାୱା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ସମୁଦାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସତର୍କତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି ଓ ଦୁର୍ବିପାକର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିଛି। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଖାରଭିକ୍ ସହ ଡୋନେଟ୍ସ୍କ, ଡ୍ନିପ୍ରୋ, ଓଡେସା ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଶତାଧିକ ଡ୍ରୋନ୍, ବୋମା ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଥିଲା ଓ ଲୋକେ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଠିନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ସାମରିକ ସହଯୋଗ ଦାବି କରିଛି। କଲମ୍ବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଗୁଏଲ୍ ଉରିବେ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଗୁଳି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଓ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ଚିକିତ୍ସକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଓ ଜୌନପୁର ଏମ୍ପି ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଜୁନ୍ 8ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରମ୍ ହୋଟେଲରେ ପରିବାର ଓ ସ୍ନେହୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ଉଭୟ ମୁଦି ବଦଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରିଙ୍କୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସେ ଭାବୁକ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ CCPA ସମସ୍ତ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ଓ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଡାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ନିଜେ ଅଡ଼ିଟ୍ କରି ଆତ୍ମଘୋଷଣା ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ଡିଜିଟାଲ ବଜାର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାର୍କ ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ। ଡାର୍କ ପାଟର୍ନ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଟ୍ରିକ୍ ଯାହା ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇଟମ୍ ଆଡ଼୍ କରାଦିଆଯିବା କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଚାଲୁ ରଖିଦିଆଯିବା। CCPA ଏହି ବ୍ୟବହାର ଅପରାଧ ବୋଲି ଗଣାଇ ବେଳେବେଳେ କଳା ରୁଖ ଅପନାଇ ପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଡିଜିଟାଲ ବଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ-କମର୍ସ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ଆଶା କରାଯାଇଛି। 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ CEOଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 2ଟି ଲଘୁଚାପ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗ୍ରହ କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତଥା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି 26 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି। ଶନିବାର କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଫୁଲବାଣୀରେ 100 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ 650 ଶଯ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 750 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10ଟି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ଫଳରେ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କଲେଜ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ବୃହତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ ଯିବାକୁ ହେବନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ସହିତ ଏହି ସେବା ଆଉ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 23,635 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 750 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ଯାହାରେ ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ବଜାର ଓ ସଡ଼କ ଉନ୍ନତି ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ 18 କୋଟି ଓ ପୁତୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ 74ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ 5,328 ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 କିସ୍ତିରେ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1.50 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଘର ଶେଷ କରିବା ପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବାବଦରେ 20,000 ଓ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଘର ନିର୍ମାଣ ନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଏ ବାର ରଥଚକ୍ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 2023ରେ ଚକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଥିଲେ, ଏବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଚକ 3 ଲକ୍ଷ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥଚକ 2 ଲକ୍ଷ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥଚକ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 3 ଚକ ଏକା ସାଥିରେ ନେଲେ 6.5 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 6 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯିବ। ଗୁଜ ଅସୁଆରୀ ମୂଲ୍ୟ 15,000, ପ୍ରଭା 25,000 ଅଟୁଛି। ଆବେଦନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରଖାସ୍ତ ଫି 1,000। ଚକ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନୁମତି ଓ ପବିତ୍ରତା ଓ ରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଆଇନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ହେବେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା @2036 ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 10,000 ଲୋକ ବସିପାରିବେ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛି। ନୂଆ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହେବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 2 କିମି ଅବଧିରେ ମଦ ଓ ଆମିଷ ବିକ୍ରିକୁ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ନିମ୍ନତଳ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରଧାରା ଦେଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ମେଟ୍ରୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଓ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଘଟାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ମାଟିତଳ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ରୁଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଲୋକମତ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସରକାର ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 49କୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାରୁ 15 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 34 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଜାତି ଓମିକ୍ରନ୍ର ଉପପ୍ରଜାତି ଯାହାର ମଧ୍ୟମ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ। ବୟସ୍କ ଓ ଜଟିଳ ରୋଗୀମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଭାରତର ମୋଟ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ମାମଲା 5,755 ହେବା ସହ କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଧିକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ବେଡ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆଜିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।